العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا
illallah adada ma baina dzalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama. Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard. Allahu akbar adada ma baina dzalik. Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fis sama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fil ard. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma baina dzalik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfa marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfa marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfa marrah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wal sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lidzawil huquqi alaina wa likaffatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma sallimna wa zawjati wa ahla baiti wa auladi wa talamizi wa tilmizati wa ahfadi waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi والرضا والقناعة والغنى واكتب لنا ولهم الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف 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 يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. نسألك يا إلهنا أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا بلا مشقة ولا ضير. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل في قلوب تلاميذي وتلميذاتي سكينة وطمأنينة في معهد مفتاح السرور وصحي أجسادهم واشف المريض منهم شفاء لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا ونحن له مسلمون إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبا الحسن الشاذلي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والسيد علي بن أبي بكر السقاف وكياي زبير دحلان وكياي ميمون جبير إن الله يهدينا ويكشف كروباتنا ويقضي حاجاتنا وييسر أمورنا ويرفع لنا درجاتنا ويصلح شؤوننا ويجعلنا هادين مهتدين برين متقين سالمين غانمين معافين من كل البلايا دنيا وأخرى بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني احتجت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
منكم تقبل يا كريم. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, summa khususan ila ruhi al-imam as-Sanusi wa ila ruhi Syekh Muhammad Zainuddin wa ila ruhi masyayikhina wa li ulama'ina wa li walidina wa li fahimina wa li niyati salihah. Dan kita niatkan berkah Al-Fatihah. Semoga Allah buka pintu pemahaman untuk kita sehingga kita dapat memahami ilmu dan dapat mengamalkan ilmu. Lahum bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 3. Baris ke-7 dari bawah. Fawaid artinya beberapa faedah. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sailin. Fawaid ya, itu jamak dari faedah. Artinya beberapa faedah. Jadi kitab ini sebetulnya adalah kitab yang mensyarahkan daripada kitab Ummul Barohinnya Imam Sanusi. Ya, kitab ini sekali lagi hakikatnya adalah merupakan syarah bagi kitab Ummul Barohin Imam Sanusi. Namun sebelum ya memasuki kepada pembahasan atau syarahnya kitab Ummul Barohin, mu'allif hazal kitab, penyusun daripada kitab ini, membahas terlebih dahulu beberapa faedah-faedah penting yang perlu untuk kita perhatikan bagi orang yang akan mempelajari atau mendalami ilmu kalam atau ilmu tauhid. Makanya disebut namanya fawaid, karena kitab ini dibuka dengan beberapa faedah. Yang beberapa faedah itu diambil oleh Syekh Muhammad Zain dari berbagai kitab-kitab tauhid. Ya, makanya namanya Fawaiduz Zain. Ya, artinya apa? Beberapa faedah oleh Syekh Muhammad Zain. Baru setelah nanti beliau membahas atau membuka kitab ini dengan faedah-faedah, ya, baru nanti masuk syarah daripada kitab Ummul Barohin, gitu dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaid artinya beberapa faedah. Faedah ya, faedah. Inilah satu faedah yang pertama. Maka barang siapa mengiktikadkan bahwasanya sesuatu daripada segala sebab beradat itu memberi bekas dengan tabiatnya. Artinya dengan zatnya atau dengan hakikatnya. Maka tiada bersalah-salahan ulama pada bahwasanya orang itu kafir. Ini adalah faedah yang pertama, ya. Nah, faedah pertama aja sudah cukup mengingatkan kita, ya. Wahai orang yang belajar ilmu kalam, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang memberi taksir, yang dapat memberi bekas kepada sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengiktikadkan, meyakini, mengimani bahwa selain Allah dapat memberi bekas, dapat memberi taksir, maka dia dihukumi kafir tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pisau itu memotong. Lalu
Ya, secara adat pisau itu memotong. Ya. Tapi pada hakikatnya taksir memotong itu bagi pisau atau bagi Allah? Bagi pisau atau bagi Allah? Bagi siapa? Bagi Allah. Maka kalau ada yang mengiktikadkan bekas terpotong atau taksir terpotong itu bagi pisau, secara hakikat tiada ulama tiada berbeda pendapat tentang kafirnya orang tersebut. Jadi barang siapa yang mengiktikadkan sesuatu dapat memberi bekas, ya, dengan sendirinya, secara hakikatnya orang itu kafir. Kalau yang sering saya contohkan, orang sakit minum obat. Ada orang sakit minum obat. Kalau dia meyakini, ya, ada orang sakit minum obat sembuh. Kalau dia meyakini yang menyembuhkan sakitnya adalah obat secara hakikat mutlak, maka dia dihukumi kafir. Gak ada ulama yang berbeda pendapat tentang masalah ini. Jelas ya? Faedah yang keberapa nih? Yang pertama. Faedah yang pertama, kita disuruh betul-betul mengimani, sebenar-benar iman bahwa di alam semesta ini tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi taksir, memberi bekas akan sesuatu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, faedah pertama saja sudah betul-betul mengajarkan kita inti dari sebuah tauhid, bahwa tidak ada yang dapat memberi taksir, memberi bekas kepada sesuatu selain Allah. Faedah yang kedua, dan jika mengiktikadkan ia akan baharu segala sebab yang beradat itu, dan tiada memberi bekas dengan tabiatnya, dan hanya sanya yang dijadikan Allah Ta'ala padanya kuat, dan kuat itu memberi bekas, maka orang itu fasik, lagi bid'ah. Ada orang, ini faedah yang keberapa nih? Faedah yang kedua. Ada orang sakit, minum obat, sembuh. Sama kasusnya kayak kasus pertama. Tapi itikadnya nih begini. Dia meyakini yang menyembuhkan sakitnya adalah Allah. Tapi di balik itu, dia juga mengiktikadkan, meyakini bahwa Allah memberi kekuatan pada obat tersebut. Saya ulang sekali lagi. Ada orang sakit, minum obat, sembuh. Dia meyakini bahwa yang menyembuhkannya adalah Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di balik itu dia juga meyakini, mengiktikadkan bahwa Allah memberi kekuatan kepada obat tersebut. Sehingga dengan kekuatan yang Allah beri pada obat itu, maka sembuhlah sakitnya. Iktikad ini benar apa salah? Salah. Ya, ini iktikadnya orang fasik. Ya, orangnya dihukumi fasik, nggak sampai kafir. Lagi ahli bid'ah. Ya, jelas ya? Faedah yang berapa nih? Faedah yang kedua. Fasik lagi ahli bid'ah. Kafir dia? Nggak sampai kafir. Faedah yang ketiga. Dan pada mengkafirkan dia, ya, tentang yang nomor 2 tadi, bersalahan ulama. Maksudnya berbeda pendapat ulama. Setengah ulama tiada kafir, yaitu yang muktamad. Dan kata setengah kafir, yaitu yang doif. Jadi tentang hukum fasiknya dan ahlul bid'ahnya sepakat semua ulama. Tapi tentang kafirnya, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang muktamad, barang siapa yang mengiktikadkan bahwa yang menyembuhkan sakitnya adalah Allah, tapi Allah memberikan kekuatan kepada obat tersebut, sehingga dengan kekuatan yang Allah beri kepada obat itu, maka sembuhlah sakitnya. Apakah kafir? Ulama beda pendapat. Yang muktamad tidak sampai kafir. Jelas? Walaupun ada yang mengatakan dia kafir, tapi ini pendapat dhaif, pendapat yang lemah. Ya, di mana bedanya pertama sama yang nomor 2?
Ya, yang pertama dia mengitikadkan yang menyembuhkan sakitnya mutlak obat. Makanya kafir bila khilaf. Ya, dia kafir tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau pendapat kedua, siapa yang menyembuhkan? Allah. Tapi Allah berikan kekuatan pada obat itu. Sehingga dengan kekuatan yang Allah berikan pada obat itu sembuh dia. Nah, inilah dia. Iktikad yang kedua. Yang fasik, ahli bid'ah. Faedah yang ketiga. Dan barang siapa mengiktikadkan baharu segala sebab yang beradat dan bahwasanya tiada memberi bekas dengan tabiatnya dan tiada memberi bekas dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala padanya, dan hanya saja yang memberi bekas itu Allah Ta'ala Azza wa Jalla, tetapi lazim yang antaranya dan antara barang yang menyertai dia itu lazim akli, tiada dapat bersalah-salahan. Maka orang ini jahil, ia dengan hakikat hukum adi, dan terkadang membawakan dia ya yang demikian itu kepada kafir. Seperti bahwasanya apa tuh? Ingkar ia akan dibangkitkan Allah Ta'ala sekalian jasad pada hari yang kemudian, karena bahwasanya menyalahi adat, dan demikian lagi seperti bahwasanya ingkar ia akan mukjizat sekalian anbiya alaihi wassalatu wassalam, karena bahwasanya menyalahi adat. Yang nomor 3, nampak betul tapi salah juga. Dia sakit, lalu minum obat, sembuh. Dia beriktikad bahwa yang menyembuhkan sakitnya mutlak adalah Allah. Ya, mutlak adalah Allah. Bukan karena Allah berikan kekuatan pada obat itu, bukan. Iktikad yang kedua tadi, Allah berikan kepada obat itu kekuatan. Ini enggak. Dia mengiktikadkan, meyakini, mengimani bahwa yang menyembuhkan sakitnya secara mutlak adalah Allah, bukan obat. Betul ya berarti ini kan? Tapi dia juga meyakini wajibnya berlaku hukum adat itu. Ya, hati-hati nih, hati-hati nih. Orang yang belajar juga banyak kejebak di iktikad yang ini. Dia mengiktikadkan, memang meyakini yang menyembuhkan sakitnya secara mutlak adalah Allah, bukan obat. Dan tidak juga Allah memberikan kekuatan pada obat itu, enggak. Tapi kalau sakit, ya harus minum obat. Andai enggak minum obat, enggak sembuh. Nah, nih. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Mewajibkan berlakunya hukum adat. Mewajibkan berlakunya hukum adat. Nah, ini orang jahil, orang bodoh. Ya, di awal sudah benar itikadnya bahwa yang menyembuhkan sakitnya mutlak adalah Allah, bukan obat. Dan Allah tidak memberikan kekuatan pada obat itu sama sekali, tidak. Tapi kalian harus ketahui, ya, hukum adat wajib berlaku padanya. Berarti orang sakit wajib minum obat. Kalau nggak minum obat nggak sembuh. Meletakkan sembuh itu pada berlakunya hukum adat. Nah, disinilah dia yang disebut, makanya dia orang bodoh, nggak memahami hakikat hukum adat. Ya, hukum adat itu berlaku pun ya karena Allah juga kan. Ya, kalau pakai pemahaman yang nomor 3 ini berarti kalaulah orang sakit tadi nggak minum obat, nggak mampu Allah menyembuhkannya. Makanya dibilang jahil. Makanya saya katakan hati-hati. Ya, jangan merasa aman. Banyak orang yang sudah belajar ilmu tauhid kejebak di iktikad yang nomor 3. Ya, banyak orang yang sudah belajar ilmu kalam, ilmu tauhid kejebak di iktikad yang nomor 3. Kalau orang awam banyak di nomor berapa? 1 apa 2? Ya, nah, nomor 2 kebanyakan. Dia ya kalau ditanya, sembuh kok ya, siapa yang menyembuhkan kau? Allah katanya. Tapi di balik itu dia yakini juga ada kekuatan pada obat. Obat ini paten kali Ustaz. Kenapa gitu? Dari harganya aja sebiji ini 1 juta. Mantap nih obatnya. Ya.
Seolah-olah dia meyakini ada kekuatan pada obat tersebut. Itu orang awam. Nomor berapa tadi nih? Ya memang dia nggak sampai fasik. Yang nomor 3, tidak juga ahlul bid'ah. Dia hanya disebut orang jahil. Tapi, ya, kadang-kadang bisa juga membawa kepada kekufuran. Ya, kadang-kadang, ya, i'tiqad nomor 3 ini bisa membawa kepada kekufuran. Kalau dibiarkan. Faedah yang ke-4. Dan barang siapa mengiktikadkan akan baharu segala sebab yang beradat dan bahwasanya tiada memberi bekas dengan tabiatnya dan tiada memberi bekas pula dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala padanya, dan mengiktikadkan pula akan sah bersalahannya seperti bahwa diperoleh sebab yang beradat seperti makan dan tiada diperoleh kenyang, dan minum tiada diperoleh puas, dan disentuh pisau tiada diperoleh luka, dan disentuh api tiada diperoleh hangus, dan hanya saja yang memberi bekas itu Allah Ta'ala. Maka yaitu orang yang muwahhid, yang mengesahkan Tuhannya pada segalian perbuatannya, lagi lepas dengan, ya, karunia Allah Ta'ala yang amat murah daripada segalian kebinasaan. Maka inilah etikot yang sahih, lagi lepas daripada kebinasaan kufur, daripada kebinasaan bid'ah. Berarti yang betul yang mana? Yang ini terakhir. Kemana tuh pula? Dia sakit, minum obat, sembuh. Kemana etikot dia? I'tiqad dia yang menyembuhkan sakitnya secara mutlak adalah Allah. Bukan karena Allah beri kekuatan pada obat itu, bukan. Ya. Dan juga sembuh itu, taksir sembuh itu tadi tidak juga berlaku, tidak wajib berlakunya hukum adat. Kalau tadi nomor 3 apa? Ditetapkannya berlaku adat. Ya kalau kau sakit nggak minum obat, gimana kau mau sembuh? Memang betul, yang menyembuhkan mutlak adalah Allah. Tapi kalau kau sakit nggak minum obat, nggak berobat, gimana kau mau sembuh? Jahil. Jahil. Nomor 4 nih yang betul. Ya, dia sakit, tetap dia berobat. Dia sakit, tetap dia minum obat. Tapi dia tetap meyakini mutlakon, yang menyembuhkan sakitnya adalah Allah secara mutlak. Meskipun andai kata dia nggak berobat, nggak minum obat, Allah tetap kuasa menyembuhkan dia. Hati-hati juga, bisa jadi Mu'tazilah. Ya, nah ini nggak ada di sini. Saya tambahin ini. Ini keberapa tadi? Keempat. Ini yang kelima nih. Ya, nah, yang kelima nih. Ya, dia meyakini yang menyembuhkan secara mutlak adalah Allah, bukan obat, bukan juga karena kekuatan yang Allah beri pada obat itu. Nah, jadi ayolah Pak Abdullah berobat, minum obat. Ustaz, kalau Allah berkehendak menyembuhkan aku, ngerti? Tak pun aku berobat dan minum obat, sembuh aku. Mu'tazilah. Udah, ini hati-hati. Aswaja tidak meninggalkan usaha, itu dia. Itu bedanya. Ya, aswaja dengan Mu'tazilah. Ya, sakit apa Pak Abdullah? Poning kepala ni Ustaz, dah 3 hari. Dah minum obat. Itulah. Awak udah alhamdulillah udah berobat, udah minum obat. Belum juga baik Pak Abdullah. Udahlah, pokoknya yang penting saya usaha. Ya. Sembuh itu mutlak bagi Allah. Saya syariatnya berobat dan minum obat. Aswaja enggak nih? Aswaja. Secara batin, ya, secara batin lepas terikat hanya kepada Allah. Jelas kan? Aswaja. Tetapi secara zahir tidak meninggalkan usaha. Aswaja itu
Batin terikatnya kepada Allah, secara zahir tidak meninggalkan ikhtiar. Mu'tazilah batinnya memang kepada Allah. Mu'tazilah Jabariyah. Tapi secara zahir meninggalkan kasbun, usaha. Siapa yang membuat pintar secara mutlak? Allah. Nah, lalu aswaja cemana? Kalau nak pintar, mengajilah, belajar. Ya, oh yuk Pak Inau ngaji. Apa ngaji-ngaji kata Pak Inau? Ya. Nah. Yang memberi bekas taksir pintar tu Allah. Kalau Allah berkehendak menjadikan odan pintar, tak mengaji pun odan pintar. Iya pula dalam hati awak ya kan. Cuma meninggalkan apa? Ikhtiar. Itu hati-hati loh. Nampak awak tuh yang paling bertauhid, rupanya Mu'tazilah, Jabariyah. Di sini nggak ada yang kelima disebut begitu. Nah ini dari kita ini, ya supaya lengkap, ya lengkap. Jadi macam-macam i'tiqad manusia. Jadi yang selamat itu ahlus sunnah wal jamaah. Batinnya terikat kepada Allah, zahirnya tetap usaha, tidak meninggalkan usaha. Nggak seperti Mu'tazilah Jabariyah, batinnya kepada Allah, zahirnya lepas gitu aja, macam bulu yang diterbangkan angin. Nah, itu kenapa tak sholat subuh, Pak Inau? Ustaz, kalaulah Allah berkehendak menjadikan odan ahli surga, kalau udah ditetapkan Allah, pasti odan masuk surga juga, walaupun odan tak sholat. Gila tidak tuh? Gila apa tidak tuh? Nah, itu yang kelima tuh. Hati-hati. Hati-hati. Ya, kita harus i'tiqadnya ahlus sunnah wal jamaah. Itulah i'tiqad yang sahih. Disebutkan di dalam kitab ini, inilah i'tiqad yang sahih. Lagi lepas daripada kebinasaan kufur, daripada kebinasaan bid'ah. Itulah i'tiqad yang selamat. Ya, aqidatun najin, akidah yang selamat. Nah, itu dia. Aqidatun najin, akidah yang selamat. Ada kitabnya kan, Aqidatun Najin, Sarah Ummul Barohin. Dari kitab Arab Melayu ya. Nomor 1 itu tuh, kitab Aqidatun Najin tuh. Ya. Nah, di bawahnya baru Sirajul Huda. Tapi dari sisi bahasa memahami yang mudah tuh, Aqidatun Najin agak mudah lebih dipahami daripada Sirajul Huda. Nah, jadi kalau ada yang bilang Sirajul Huda yang paling tinggi daripada Aqidatun Najin, saya nggak setuju. Ya, saya nggak setuju. Aqidatun Najin itu lebih tinggi daripada Sirajul Huda. Cuma bahasanya yang agak ngejelimet. Ada juga yang di atas Aqidatun Najin itu kan? Apa namanya tuh? Wardu Zawahir. Yang ngasih saya kitab tuh Ustadz Ahmad Bengkel, kalau nggak salah dulu. Ya, dikasih. Lebih tebal lagi daripada Aqidatun Najin. Hurufnya pun udah berhilang-hilangan. Itu ajib tuh kitab tuh. Ya, memang udah tingkatan ilmu kalam yang paling tinggi. Ada yang punya kitabnya? Wardu Zawahir itu. Itu di atas daripada Aqidatun Najin. Kalau nggak salah penyusunnya sama dengan kitab Aqidatun Najin itu. Ya, nah saya dikasih kitab itu, dihadiahi sama Ustadz Ahmad Bengkel kan namanya kan? Ya. Ahmad Kunyit. Ahmad Bengkel. Ya, lakopnya itu, ya. Itulah dia. Bagus sekali kitabnya. Ya, semua kitab bagus. Kitab Fawaid juga ini bagus. Tinggal ya kalau diamalkan. Kitab tipis pun bagus kalau diamalkan. Kitab tebal pun ya kalau nggak diamalkan ya sama juga. Ya, walaupun kitabnya Qatrul Loban, tapi kita pegang kokoh dalam pengamalan kehidupan sehari-hari, bisa jadi wali juga. Itu ya, kalau walaupun yang diamalkan kitab apa? Yang dingajikan kitab Qatrul Loban, tapi isinya betul-betul diamalkan, bisa jadi wali juga awak. Ya, nah, Qatrul Loban tuh. Qatrul Loban. Ya, Qatrul Laban. Yang kalau bacaan yang benernya bahasa Arabnya, ya, bukan Loban, karena bahasa Arab nggak ada bunyi o. Ya, nah, Qatrul Laban. Cuma kita di sini menyebutnya Qatrul Loban, ya. Nah, tak apalah tuh ya. Cuma harus tahu Qatrul Laban, ya.
Jauhar fardi, jauhar pirit, ya. Muhallil, mahalul. Awak pun pertama kali ditanya orang, apa hukum mahalul Ustaz? Sunnah awak bilang. Awak kira mahalul qiyam, maulid. Mahalul Ustaz. Iyalah sunnah lah, yang maulid itu kan berdiri, bukan. Itu loh yang agak tiga katanya. Muhallil, ya bukan mahalul. Oh, kata orang sini. Selalu baca lah kami buat itu yo. Muhallil, bukan mahalul. Lanjut. Dan segala yang tersebut ini diambil daripada syara al-alama al-hudhudi. Wajib. Ya, faedah yang 4 ini yang ditulis tadi dari mulai faedah pertama, kedua, ketiga sampai yang keempat. Kalau mau melihat rujukan aslinya, baca kitab Syarqawi 'alal Hudhudi. Ya, Syarqawi 'alal Hudhudi. Saya ngaji kitab itu juga. Ya, Syarqawi 'alal Hudhudi. Jadi matannya Ummul Barohin. Kemudian Ummul Barohin itu disyarahkan oleh Syekh Hudhudi. Lalu syarah Hudhudi itu dihasiahi oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Maka dikatakan nama kitabnya Syarqawi 'alal Hudhudi. Ada juga Syarqawi 'ala Tahrir. Itu kitab fikih ya, Ustaz di Mustafawiyah. Hasiahnya daripada Tuhfatut Tulab. Ya, Tuhfatut Tulab itu ya adalah kitab karya daripada Al-Imam ya Zakaria Al-Ansori, ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Ada juga yang bilang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, orang itulah yang menyebutkan Syekhul Islam kepada Ibnu Taimiyah. Kalau kita enggak, ya, orang Wahabi maksudnya, supaya untuk membesarkan tokoh mereka, ditiru-tirunya lah kita. Kalau kita kan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Memang betul Syekhul Islam. Ini dibuat-buat sendiri sama orang itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, enggak tuh ya, orang di sisi orang tua aja. Tapi katanya saya dapat informasi dulu waktu ngaji Hasyi Ad-Dasuki sama almarhum Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid, Allahu yarham. Di akhir hayatnya katanya Ibnu Taimiyah ini taubat dari paham mujassimahnya. Dia kembali kepada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saya dapat informasi dari almarhum ya guru saya, guru kita semua, ya, Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid, Allahu yarham, ya. Tapi beliau sendiri juga bilang, tapi kata beliau, saya pun belum pernah menemukan ibarat aslinya di kitab. Saya hanya mendapat informasi dari kitab, tapi itu cuma nukilan, ya, bukan kitab asli gitu istilahnya. Tapi ya karena yang beliau ngomong, beliau yang bicara, saya percaya. Dan baru-baru ini saya ada beberapa diskusi dialog dengan ya pakar-pakarnya ulama tauhid ya dari Jawa. Itu apa namanya? Memang ada ya, saya dikirimin PDF kitabnya ya. Bahwasanya Ibnu Taimiyah memang sudah bertaubat ya, sudah bertaubat. Jadi masa lalu beliau lah tuh yang dulu dia mengatakan Allah bersemayam di arasy, dia mengatakan Allah punya tangan, punya wajah, masuk penjara gara-gara itu kan. Akhirnya setelah bebas di akhir-akhir hayat beliau rujuk kepada faham Ahlussunnah wal Jamaah bahwa istiwa 'alal arsy itu bermakna apa? Ya, Allah yang Maha mengetahui maksud dari istiwa itu. Jadi nggak diartikan bersemayam lagi sama dia. Disitulah akhirnya ya. Makanya tersiar informasi kabar beliau itu sudah taubat, udah rujuk dari i'tiqad yang menyimpang. Ibnu Taimiyah, orang pinter itu, pinter. Ya, kitab beliau Majmu' Fatawa, ya, berapa jilid itu kan? Panjang Majmu' Fatawa. Beliau itu hidup sezaman dengan Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu sufi terkemuka kan? Ya. Nah, Ibnu Taimiyah ini nggak suka dengan sufi atau tasawuf, ya. Tapi pernah ketemu beliau, ya. Mereka berdua pernah bertemu langsung karena hidup sezaman. Waktu itu nggak sengaja ketemunya di Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Azhar Mesir, ya. Universitas Al-Azhar Mesir di Kairo itu
itu salah satu universitas tertua di dunia. Udah 1000 tahun lebih itu. Ya, udah berapa? 1000 tahun lebih. Tapi dulu sebelum Islam masuk Mesir ya, ini kita cerita histori Mesir sedikit lah. Ya, di situ penduduk Mesir asli itu agamanya sebelum datang Islam, agamanya Kristen, Kristen Kipti. Ya, Kristen apa? Kristen Kipti. Ya, kalau di sini mungkin Kristen Ortodok yang nggak makan babi, yang mereka khitan, Advent kalau kita ya kan, mirip-mirip begitulah. Ya, nah, saya di Medan itu ya berkawan juga sama orang non Muslim, semua agama, ya, tidak kita batas-batasi, gitu, dalam sosial. Nah, saya punya tetangga dan teman itu orang Kristen, Kristen Advent. Ya kita datang ke rumah dia ya nggak ada masalah. Mereka nggak minum khamr, mereka khitan, mereka juga nggak makan babi, bahkan mereka nggak makan yang berdarah-berdarah. Ya, ya kayak amalan sufi pula kan. Ya nggak makan bedaging, nggak makan berdarah-darah. Ya, vegetarian. Orang Cina ada juga yang kayak gitu, vegetarian disebut. Jadi makannya yang tumbuh-tumbuhan aja, umbi-umbian, tumbuhan. Nggak ada yang mengandung darah-darah. Kalau awak, ya kan, wong enak kok dilarang. Ya memang nggak haram hukumnya, tapi bagi orang yang menjajaki jalan sufi, umumnya itu tidak terlalu dominan memakan makanan yang seperti itu. Karena makanan-makanan yang berdarah itu, ya, mengandung, ya, dapat membangkitkan syahwat, ya, menguatkan hawa nafsu. Sementara ya para sufi riyadhah berjuang mengekang hawa nafsu. Nah, itulah dia. Jadi ya mana tahu ada yang mau menjajaki jalan sufi, ya tidak makan yang berdarah-berdarah, ya vegetarian dia, untuk memudahkan dia mensucikan riyadhah dalam mengekang hawa nafsu. Awak mana bisa ya kan? Nampak ayam, nampak daging, ya ajak kan riado katanya kan. Udah kan? Nah, itulah dia. Dah. Jadi itu tadi ceritanya nih. 4 faedah ini dinukil Syekh Muhammad Zain dari kitab apa tadi? Syarah Hudhudi. Ya. Hasiahnya namanya Syarqawi Alal Hudhudi. Kalau Syarqawi Ala Tahrir itu fikih, sama penyusunnya Syekh Abdullah As-Syarqawi, ulama-ulama Mesir. Jadi masa-masa terakhirnya ulama-ulama yang betul-betul ya klasik, mungkin masa-masa Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Setelah di bawah-bawahnya udah habis. Ya. Nah, saya rasanya begitu maksudnya. Ya, saya rasa begitu. Ya, masa-masa ulama-ulama klasik itu tutup di masanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Tahu Syekh Ibrahim Al-Bajuri kan? Nah, jadi kitab-kitab tauhid yang kita baca semuanya di sini yang populer itu rata-rata kitab-kitab tersebut ya latar belakangnya itu mengikuti i'tiqadnya Imam Asy'ari. Atau kita sebut namanya Asy'ariyah, Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Padahal kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah kan nggak Asy'ariyah aja kan, Maturidiyah juga termasuk Asy'ariyah. Dan di sini kitab-kitab di kampung kita ini saya belum temukan yang dia mengikut kepada Imam Maturidi atau Maturidiyah. Semua rata-rata kitabnya itu latar belakangnya adalah Asy'ariyah. Termasuk nih kan kitab Fawaiduz Zain ini, Miftahus Sibyan, Qatrul Loban, itu kiblatnya kepada paham atau i'tiqad ya Asy'ariyah atau Asy'ariyah, ya, yang mengikuti kepada pendapat-pendapatnya Imam Asy'ari. Jarang, saya belum temukan di sini kitab-kitab yang ya mengikuti kepada pendapat Imam Maturidi. Padahal Ahlus Sunnah itu bukan Asy'ariyah aja, tapi juga Maturidiyah. Nah, jadi kemarin saya bilang sama santri, ini nanti setelah kami udah lumayan jauh kitab Fawaid ini ya, ngaji di pondok. Ya. Dan ngaji kami di pondok itu ya bukan hanya ilmu kalam saja, tapi kami juga membahas teori-teori filsafatnya.
Ya, teori-teori filsafat juga kami bahas. Nah, itu kalau di pondok udah lumayan jauh lah. Jadi saya sampaikan sama santri. Nanti setelah kita khatam kitab Fawaid, ya kita baca kitab namanya ya Aqaid An-Nasafiyah. Ya, kitab ini yang menyusun Imam At-Taftazani. Yang mana kitab ini Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kepada Imam Maturidi. Nah, jadi betul-betul dapat Ahlus Sunnahnya itu komplit. Kita mau menjelaskan Ahlus Sunnah dari yang mana? Dari yang Asy'ariyah bisa, dari Asy'ariyah bisa, atau yang dari Maturidiyah juga bisa. Selama ini kita kalau diskusi-diskusi ilmu kalam ya di rumah-rumah, biasa kan habis ngaji kadang kumpul di rumah Pak Jali kan gitu kan, diskusi muzakarah, yaitu ya Ahlus Sunnah yang masih di sekitar ruang lingkup ya Imam Asy'ari aja gitu loh. Ya, kita belum sampai membahas muzakarah atau kajian-kajian kita di sini, belum ada membahas Ahlus Sunnah yang versinya Imam Maturidi. Nah, berarti ya belum komplit. Ya, belum komplit. Ya bisa aja nanti ya kalau kita khatam kitab ini, kita lanjutlah kepada kitab Aqaid An-Nasafiyah itu. Supaya yang Asy'ariyah kita dapat, yang Maturidiyah juga kita dapat. Ya, teori filsafatnya juga dapat. Ya, nah, jadi betul-betul jadi mutakallimin. Ya, nah itulah dia. Itu bercita-cita ya boleh. Bilo ni khatam pun tak tahu juga awak ya kan. Hah? Nah, kitab ini khatam bilonya entah kapan lah bilo khatam nih tak tahu. Penting niat aja dulu. Aqidatun Najin itu kepada Imam Asy'ari. Kiblatnya Sirajul Huda. Apa lagi yang kita kajikan di sini tauhid? Bidayatul Hidayah, Kifayatul Awam. Rata-rata ya, kitab yang kita baca tauhid di sini porosnya kepada siapa tadi? Imam Asy'ari. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan Asy'ariyah aja, tapi ada Maturidiyah. Imam Maturidi juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan kita lupakan itu. Ya, karena ya antara Imam Asy'ari dengan Maturidi itu banyak juga khilafiyah-khilafiyahnya. Ya, banyak khilafiyah-khilafiyahnya. Misalnya sifat ma'ani. Kalau Asy'ariyah ma'ani ada berapa? Ada 7, ya kan? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau Maturidiyah lebih dari 7. Selain yang 7 ini, ya ada sifat takwin. Ya, nah, udah lain tuh kan? Kemudian satu lagi apa namanya? Hah? Idrok, ya. Nah, itu Maturidi. Ya, nah, itu Maturidi. Nah, makanya udah duduklah istilahnya kalau kita nih yang Asy'ariyahnya, insyaallah. Tapi tinggal Maturidinya, ya. Nah, makanya nanti insyaallah kalau kita khatam kitab ini, walaupun bila-bila masa niatkanlah, ya, kita akan baca kitab Ahlus Sunnah yang kiblatnya kepada Imam Maturidi. Tapi Arab Melayu, yang kitab Arab Melayu saya belum jumpa. Kitab Tauhid Arab Melayu yang kiblat kepada Imam Maturidi. Yang ada kitab kuning. Itulah seperti Aqaid An-Nasafiyah. Itu pun kitabnya langka. Nah, yang ingin saya jelaskan ini tadi. Ya, betapa terkejutnya saya nemukan kitab syarahnya Aqaid An-Nasafiyah itu karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Tebal segini. Baru saya beli kemarin. Ya, berarti memang Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini memang ulama hebat. Ya, selain dia bidang fikih, ahli fikih, karena Hasyiah Al-Bajuri pernah dengar kan? Itu fikih. Beliau ternyata juga ahli dalam bidang ilmu kalam. Bahkan sepertinya ya, dominannya beliau itu di bidang ilmu kalam ini. Ya, rupanya beliau bukan mensyarahkan saja kitab-kitab tauhid yang porosnya ke Imam Asy'ari. Kalau Kifayatul Awam itu kan syarah beliau itu kan, Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam. Itu kan syarahnya Syekh Ibrahim Bajuri juga, tapi poros kiblatnya jelas kepada Imam Asy'ari. Rupanya tuh tadi, ya. Nah, syukur itulah ada jual beli online itu tadi. Iseng-iseng nyari kitab Aqaid An-Nasafiyah muncul. Ya, di beranda Shopee. Ya, kitab syarah Aqaid An-Nasafiyah. Saya lihat Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Udah nggak pakai tanya saya sama orang rumah, pesan terus. Saya bilang mahal nih, ya, lebih mahal ilmunya lagi. Saya bilang daripada harganya.
Nah, itulah dia. Nah, kita lanjut. Ya, jadi fawaid yang keempat, yang empat faedah ini bersumber dari mana? Diambil Sezen Syarah Hudi. Syarah Hudi itu termasuk salah satu syarah kitab Umul Barohin. Dan pada matannya Muqaddimat dan syarahnya bagi Imam Sanusi dan Al-Alim Al-Muhaqqiq Asy-Syaikh Abi Ishaq Ibrahim Al-Andalusi. Dan demikian lagi i'tiqad yang sahih tersebut di dalam syarah Al-Alama Al-Hudhudi atas Imam Sanusi. Nah, itulah sumber-sumber rujukannya. Jadi, inilah ulama nih. Dia nggak malu menyebutkan kalau dia pun mengutip. Ngerti kan? Sealim Syekh Muhammad Zain tidak malu menyatakan kalau dia pun mengutip dari ulama yang lain. Orang sekarang nih, menurut saya, ya, kau siapa? Ya, makanya saya pala kali betul. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Memangnya kau bisa? Kau siapa? Nah, orang sekarang belagak bisa, padahal enggak bisa. Orang sealim Syekh Muhammad Zain tidak malu mengakui kalau beliau pun masih mengutip. Kalaupun misalnya enggak dibuat kutipan beliau ini dari kitab Syarah Hudi Umul Barohin, ya, seolah-olah itu dari beliau sendiri, kita percaya apa enggak? Percaya dengan kredibilitas keilmuan Syekh Muhammad Zain, kita percaya. Enggak pun kita tanya-tanya itu Syekh dari mana itu Syekh dapat. Enggak. Kalau udah yang jelaskan Syekh Muhammad Zain, kita sangat yakin dan percaya dengan kredibilitas beliau. Keahlian beliau. Tapi sekali lagi, tawaduknya beliau enggak malu menyebutkan kalaupun beliau masih ngutip dari kitab yang lain. Ini harus dicontoh akhlaknya para ulama ini. Ya, tidak malu mengatakan kalau saya pun masih ngutip. Ya, kalau bahasa almarhum guru saya, ya, apa kata beliau? Ya, saya ini orang bodoh, kata beliau. Makanya saya kutip dari kitab-kitab. Saya tidak berani mengatakan ini pendapat saya karena saya orang bodoh. Nah, makanya kalau banyak kali orang cerita sama kita, tanya aja ada kitabnya apa enggak. Ya, di mana tuh ya? Waktu ngaji kapan? Lupa saya. Ada orang bertanya, gini, begini. Ya, nah, bisa nggak tuh Ustaz? Bisa nggak bisanya itu dari kitab apa bukan? Saya bilang. Ya, nah, pendapat saya sendiri Ustaz. Ya, katanya, kau siapa? Saya bilang, udah kalau ditanya kau siapa, udah berhentilah cerita. Ya, dia bertanya pula dengan bedanya. Kayak gini bisa nggak nih Ustaz? Katanya. Itu dari mana kau dapat? Ya dari saya katanya. Ya, nah, ada kitabnya? Nggak ada katanya. Ya nggak bisa. Memangnya kau siapa kan gitu kan? Ya Allah Sezen, orang salim ini masih mau mengakui, tidak malu, nggak gengsi mengakui dia juga masih mengutip. Wah, akhlak yang sungguh mulia. Tawadu, ya, ini ketawaduan beliau. Maka kitab ini memang berkesan bagi saya secara pribadi. Dia nggak cuma membahas tentang ilmu kalamnya aja, tapi banyak pelajaran-pelajaran akhlak yang beliau praktekkan langsung di sini. Yang mungkin orang lain nggak sadarin itu. Ya biasa aja ngutip biasa kan gitu kan. Ini bagi saya luar biasa. Sekelas Syekh Muhammad Zain masih mau mengakui kalau beliau masih mengutip dari kitab yang lain. Ya, ibaratkan kalian nggak usah percaya cakapku gitu. Ya, tapi cakap ulama itulah yang harus kalian percaya. Ini yang kusampaikan 4 faedah ini dari ulama, dari kitab ini. Paling kalau beliau mengatakan, ya, menurut saya bahwa ada 4 faedah, kita percaya nggak? Percaya, nggak kita tanya-tanya itu dengan keahlian dan kredibilitas beliau. Tapi sekali lagi beliau mengajarkan kita untuk bersikap tawadu. Banyak kayak manapun ilmumu harus tetap tawadu, ya, rendah hati.
Bermula i'tikad yang sahih bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi sekalian hambanya akan kudroh atas segala perbuatan mereka itu yang ikhtiariyah, menyertai ya ia akan dia, dan tiada memberi bekas padanya, dan hanya sesungguhnya yang memberi bekas itu ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hal sendirinya. Ya. Bermula kudroh itu diperoleh akan perbuatan yang ikhtiari padanya, tiada dengan dia seperti api dengan dibangsakan pada menganguskan. Wallahul muwafiq. Kata beliau. Ya, itu maksudnya singkatan apa? Kemarin intaha. Jangan dibilang pula, cemano nih bacanya nih. Katanya. Oh, loti sejen ini katanya. Bukan sejen ini loti. Intaha itu maksudnya singkatan dari itu singkatan dari apa? Intaha. Yang artinya udah selesai nih masalah taksir gitu maksudnya. Ya. Terakhir beliau menutup pembahasan tentang taksir. Bahwa perbuatan itu terbagi dua. Af'al itu terbagi dua. Ya, ada af'al yang ittirori, ada af'al yang ikhtiari. Ada perbuatan yang ittirori, ada perbuatan yang ikhtiari. Perbuatan yang ittirori itu apa maksudnya? Perbuatan yang seorang hamba nggak bisa milih. Mati, itu ittirori. Bisa kita milih? Nggak bisa. Termasuk gemetar, gerakan menggigil orang yang kedinginan. Itu juga bukan ikhtiar dia. Dia sendiri gerakan itu muncul. Itu juga ittirori. Ya. Kalau menyepak bola, ikhtiari. Ya. Itu harus kita pahami betul-betul. Nah, perbuatan yang ikhtiari kedua, perbuatan yang orang bisa memilih melakukan atau tidak. Ada minuman di depan saya. Meminum. Itu perbuatan enggak? Perbuatan. Bisa enggak saya milih? Mau minum, enggak. Berarti minum itu adalah termasuk yang ikhtiari. Ya. Sejen mengatakan apa? Perbuatan yang ikhtiari itu, ya, Allah yang menciptakan. Bukan hamba. Secara tersirat, Syekh Muhammad Zain menegaskan, ya, dalam ibarat ini, dalam penjelasan ini, secara tersirat, bukan tersurat. Kalau ini yang tersurat, yang tersirat berarti yang nggak tertulis. Beliau membantah pendapat Mu'tazilah yang menyatakan bahwa perbuatan yang ikhtiari hamba yang menciptakan. Karena beliau menegaskan i'tikad yang sahih, katanya, i'tikad yang benar bahwa Allah Ta'ala menjadikan ia bagi sekalian hambanya akan kudrat atas segala perbuatan mereka itu yang ikhtiari. Usaha kita pun itu juga Allah yang menciptakan. Kan konsepnya gini Ahlussunnah wal Jamaah. Yang memberi taksir adalah Allah. Bagi hamba adalah usaha. Cerita usaha itu pun yang menciptakan adalah Allah juga. Jadi sebetulnya nggak ada nih bagi kita. Cuma itu tadi kita dikasih pilihan pada perbuatan yang ikhtiariyah. Ya. Kita dikasih pilihan. Mau melakukan atau meninggalkan. Ya. Lalu ada kasbun, usaha di situ bagi kita. Usaha itu kan hakikatnya Allah juga yang menciptakan. Ya. Itulah dia. Ini i'tikad yang sahih. Jadi maksudnya Syekh Muhammad Zain bahwa perbuatan yang ittirorikah atau yang ikhtiarikah, pada perbuatan yang ikhtiari kan ada kasbun, ada usaha bagi hamba. Usaha itu pun perbuatan yang ittirori Allah yang menciptakan, perbuatan yang ikhtiari pun Allah yang menciptakan, dan pada perbuatan ikhtiari itu berlaku kasbun, usaha bagi hamba. Usaha itu pun Allah juga yang menciptakan. Kudratnya itu bagi hamba itu pun Allah juga yang menciptakan. Hati-hati nih ya, ini i'tikad yang sahih. Ya, i'tikad yang sahih. Jadi bukan kudrat bagi hamba itu, kudrat hamba itu yang memberi bekas, enggak. Tetap yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah kasih kita usaha kasbun atau ikhtiar itu pun hakikatnya Allah juga yang menciptakan. Seperti itu dia. Udahlah, katanya kan, udah selesai masalah taksir.
Nah, ini yang dikatakan tadi. Demikian dan demikian lagi, dikit lagi. I'tiqad yang sahih juga, yang dikata ulama bahwasanya segala perbuatan itu sekaliannya dari Allah Ta'ala. Tetapi ada bagi hamba itu usaha dan ikhtiar. Dan dengan keduanya itulah hamba memperbuat segala perbuatnya. Dan keduanya tempat ta'aluk hukum syarak. Tetapi keduanya itu tiada sekali-kali memberi bekas pada perbuatan yang baharu. Hanya yang memberi bekas itu Allah Ta'ala sendirinya juga. Maka yaitu madhab Asy'ariyah ialah i'tiqad yang makbul, yang diterima, yang selamat daripada bahaya dunia dan akhirat. Udah kan, yang itu lah yang saya jelasin tadi. Semua perbuatan yang ciptakan siapa? Allah. Baik yang model ittirori atau yang model ikhtiari. Jadi kalau begitu bagi hamba apa coba? Ikhtiar, usaha, kasbun. Nah, walaupun ada bagi kita usaha dan kasbun, bukan usaha dan kasbun itu yang memberi taksir. Bukan. Ya, itu hanya hukum adatnya aja. Tapi ingat poinnya tadi. Bukan berarti sesuatu itu terjadi ya dengan wajibnya berlaku hukum adat. Enggak. Kau sakit, minum obat, sembuh. Dia beriktikad bahwa yang menyembuhkan sakitnya mutlak adalah Allah. Tapi kalau nggak minum obat, gimana mau sembuh? Betul apa salah nih? Betul apa salah? Betul apa salah? Betul apa salah? Iya. Betul, Ustaz. Betul? Jahil lah Ustaz berarti. Ya, itu Ustaz terlambat tadi kan. Nah, tengok tuh nanti di halaman berapa tuh? Halaman 4 baris ketiga. Ya, enggak begitu dia. Orang sakit minum obat sembuh. Dia beriktikad yang menyembuhkan mutlak adalah Allah. Sudah? Tanpa mewajibkan berlakunya hukum adat. Ya kalau kau mau sembuh gimana? Ya harus minum obat. Ya itu salah. Seolah-olah mewajibkan sembuh itu berlakunya hukum adat. Kalau Ahlussunnah gini dia tadi. Sakit, minum obat, sembuh. Dia beriktikad yang menyembuhkan mutlak adalah Allah. Tapi dia tetap berobat. Dia tetap minum obat. Tapi dia meyakini andai Allah berkehendak, tak pun berobat, tak pun juga aku minum obat, sembuh juga. Tapi tak ditinggalkan usaha itu. Dia ngomongnya gitu, tapi usaha itu tetap dibuat. Beda sama Mu'tazilah. Ngomong begitu, tapi memang ikhtiar tuh nggak dibuat dia. Ngerti ya maksudnya kan? Nah ini kalau dikaitkan dengan sholat tadi itulah tadi. Mengapa Pak Inau tak sholat lagi? Kita udah berbeda iktikad Ustaz. Mengapa gitu Pak Inau? Kalaulah Allah udah tetapkan Odan ahli surga, tak pun Odan sholat, pasti Odan masuk surga. Ya, mirip Aswaja. Tapi yang salah dia apa? Meninggalkan ikhtiar. Aswaja, dia katakan, kalaupun tak berlaku adat tuh, itu tadi contohnya, walaupun kita tak berobat, tak minum obat, kalau Allah berkehendak sembuh, sembuhnya kita. Tapi dengan cakap dia, usaha ikhtiar itu tetap dia buat. Nah itu dia, paham maksudnya kan? Dia berkata begitu bukan berarti dia meninggalkan ikhtiar, enggak. Ikhtiarnya tetap dia buat, tetap dia lakukan. Tapi tidak menyandarkan sembuhnya itu kepada hukum adat itu tadi. Nah makanya saya katakan tadi kan betul. Hati-hati. Orang yang belajar, bukan orang awam loh. Orang yang belajar ini masih banyak kejebak di etikot yang keempat. Ya, etikot yang ketiga tuh kan. Ya, apalagi orang awam. Ya, orang yang belajar sering kejebak di mana Ustaz? Sering kejebak di yang nomor 3 tadi. Ya, seolah-olah mewajibkan itu taksir kepada berlakunya hukum adat. Gini contohnya. Kalau kita lapar, maka kita ngapain? Makan. Hasil daripada makan itu apa? Konyang. Pertanyaannya, memberi hakikat yang memberi bekas kenyang tuh, makan tuh apa Allah? Allah secara mutlak yang memberikan taksir kenyang. Ya. Nah, lalu kata orang jahil tadi, yang ketiga tadi, cuma kalau kau tak makan, cemana kau bisa kenyang? Seolah-olah kalau dia nggak makan nggak kenyang. Padahal kuasa Allah memberi bekas
kenyang walaupun tanpa makan. Para nabi dan rasul itu, ya kalau kita pelajari itu lebih mendalam, mereka itu bisa kenyang walaupun tak makan. Cuma kenapa mereka makan? Mengajarkan syariat kepada umatnya. Jelas? Nah itu. Jadi ya kita swajani hati kita terikat kepada Allah mutlak. Ya, yang memberi kenyang itu Allah, bukan makanan. Ya, andai kata Allah berkehendak memberi kenyang, walaupun kita tak makan, bisa? Kuasa Allah? Kuasa. Tapi kita tetap makan juga. Nah, gitu dia maksudnya. Batin terikat, zohirnya, batinnya bebas, zohirnya terikat. Ya. Kemarin saya ngisi haul malam Senin. Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Penyusun Maulid Simtud Duror. Yang maulid besarnya itu di Solo. Pernah dengar nggak maulid Solo? Kemarin Nabi Umar baru dari situ. Setiap tahun. Ya, jadi saya dapat laporan di Perbaungan. Ada guru yang bilang, ya, ada orang bawa sampah, sampahnya itu bau, ya. Jadi kemudian dibilanglah sama masyarakat, janganlah buang di situ, Wak, bau, ya. Baru kemudian apa kata jawabannya ya? Ini pun Allah katanya, ya. Ini adalah Allah. Itu yang sering saya katakan, apa namanya? Paham wahdatul wujud. Kalau batin itu bebas, ya memang begitu harusnya. Kita hanya kepada Allah. Apa-apa adalah Allah. Tapi secara syariat itu terikat. Maunya yang kayak gitu jangan diucapkan. Ya. Makanya Ibnu Arabi ya. Saya baru buat tulisan, nantilah mungkin saya sebar tuh, saya share. Ya. Beliau termasuk salah satu tokoh ulama yang kontroversi. Ada yang mendukung beliau, ada yang membela beliau, ada yang menyesatkan beliau. Ya. Umumnya mutakalimin, ulama-ulama tauhid, menganggap Ibnu Arabi sebagai orang yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena itikad beliau mengarah kepada paham wahdatul wujud. Gak usah kau cari Tuhan tuh di mana ya, Tuhan tuh ya, capek kau cari-cari Tuhan karena di dalam dirimu lah Tuhan itu katanya. Nampak betul banyak sufi-sufi yang kayak gitu. Ya. Wah. Udahlah, sudahi petualangannya. Ya. Tuhan, petualangan mencari Tuhan sudahilah. Udah Ustaz Azlan. Ustaz udah ke Malaysia cari Tuhan nggak ketemu. Ya, udah ke Mustafawiyah cari Tuhan nggak ketemu, udah gak usah Tuhan cari Tuhan itu lagi, karena Tuhan tuh nggak kemana-mana. Tuhan ada pada diri kita. Wah, orang awam ya, hebat nih gurunya, hebat syekhnya katanya kan, itu kan. Bagi orang yang belajar tauhid, punya cakap kau ini, ya. Apa kau bilang tadi? Dalam diri kita ada Tuhan, iya. Sesat kau. Itulah yang berlaku kepada Ibnul Arabi. Ya, bahkan Imam Sya'rani, ulama sufi terkemuka. Imam Sya'rani itu kalau nggak salah satu murid siapa tadi ya? Imam Zakaria Al-Ansari juga kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, nanti dipastikan lagi. Ya, termasuk beliau itu mengatakan Ibnu Arabi itu adalah Mu'tazilah. Karena ya, Ibnu Arabi menafikan sifat ma'ani. Allah maha kuasa dengan zatnya. Allah maha berkehendak dengan zatnya. Allah maha mengetahui dengan zatnya. Mu'tazilah nggak nih? Ya, kalau kita tahu betul ini Mu'tazilah. Kalau kita Ahlussunnah gimana? Allah maha kuasa nggak? Maha kuasa dengan sifat kudrohnya. Maha berkehendak dengan irodatnya. Maha mengetahui dengan ilmunya. Maha hidup dengan hayatnya. Maha mendengar dengan samaknya. Maha melihat dengan basornya.
maha berkalam dengan kalamnya. Mu'tazilah, Allah maha kuasa dengan zatnya. Allah maha kuasa dengan berkehendak dengan zatnya. Allah maha mengetahui dengan zatnya. Allah maha hidup dengan zatnya. Ini kalau orang awam bingung kan, di mana rupanya salahnya? Coba perhatikan, Ahlus Sunnah, Allah maha kuasa dengan kudrohnya, Allah maha berkehendak dengan iradatnya, Allah maha mengetahui dengan ilmunya. Mu'tazilah, Allah maha kuasa dengan zatnya, maha berkehendak dengan zatnya, maha mengetahui dengan zatnya. Dia sama kayak kita, tidak menafikan maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui. Cuma masalahnya Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani itu. Makanya kalimat mereka apa? Allah maha kuasa dengan zatnya. Kalau kita kan tidak. Allah maha kuasa dengan kudrotnya. Ya, mereka katakan apa? Allah maha berkehendak dengan zatnya. Kalau kita enggak, Allah maha berkehendak dengan iradatnya. Kalau mereka katakan Allah maha mengetahui dengan zatnya. Kalau kita enggak, Allah maha mengetahui dengan ilmunya. Berarti kita mengisbatkan, menetapkan bagi Allah itu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Makanya ada sifat ma'ani bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bagi Mu'tazilah nggak ada tuh sifat ma'ani. Dan Ibnu Arabi ikut ini. Allah maha kuasa dengan zatnya, maha kuasa dengan berkehendak dengan zatnya. Sehingga ini bukan saya ya, apalah saya dibandingkan beliau Ibnu Arabi. Tapi Syekh Abdul Wahab Sa'roni mengatakan bahwa Ibnu Arabi ini dalam masalah sifat ma'ani, beliau adalah Mu'tazilah. Jadi yang mengatakan beliau Mu'tazilah bukan saya, tapi Syekh Abdullah Asy-Sya'rani, Abdul Wahab ya Asy-Sya'rani. Ini ulama sufi terkemuka nih. Ya, ulama sufi terkemuka. Tanbihul Muqtarin, kitab yang paling populer ya, karya beliau ya. Nah, itulah informasinya. Jadi nanti saya share itu tulisannya dibaca. Ya, karena penting, ya, penting sekali. Orang-orang sekarang malah sok-sokan kali, ilmu tauhid nggak duduk, baca-baca kitab karya Ibnu Arabi. Akhirnya begitulah sok-sok hakikat, ya, sok tapi bukan betul, ya, bukan betul-betul hakikat, tapi sok-sokan hakikat, ya. Ini siapa ini? Pak Jali kalau kita bilang, tidak, Allah. Ini Allah, ya. Siapa ini? Ustadz Sumitra, bukan. Ustadz Sumitra tidak ada, yang ada hanya Allah. Orang awam pun kan, inilah kaji botulnya, hakikat katanya kan. Rukun wudhu aja pun belum khatam, udah cerita hakikat-hakikat. Hati-hati, sesat nanti, ya. Dah, wallahu alam. Sampai situ aja dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan. Ya, nanti kalau hari Jumat ngaji, malam Jumat kan jadwal saya nanti di Pagurawan nih malam Jumat ini. Subuhnya ilmu mantik. Tapi tunggu informasi dulu. Kalau di flyer ada subuh Jumat ilmu mantik, datang. Ya, karena kita udah katakan kemarin untuk mengokohkan pemahaman kita dalam ilmu kalam ini harus belajar ilmu mantik supaya tidak terjadi cacat berpikir. Ya, supaya apa? Tidak terjadi cacat berpikir. Ya. Iya. Kemudian dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa yang paling tinggi Allah tidak ada itu tidak iya. Nah, secara hakikat ya, semuanya datang dari Allah, baik buruk. Perbuatan baik termasuk perbuatan maksiat. Ya, tapi secara syariat, kenapa seolah-olah perbuatan buruk itu nisbahnya ke kita? Padahal perbuatan baik, perbuatan buruk, ya, perbuatan buruk masuk dalamnya maksiat kan gitu kan. Zina, mencuri, yang menciptakan siapa?
Allah hakikatnya. Tapi kenapa ketika kita melakukan itu, ayat tadi menisbahkan ke kita, yang baik dari Allah, yang buruk datang dari kita. Karena menimbang sisi kasbun tadi. Yang menciptakan perbuatan maksiat, seperti mencuri, Pak Jadi. Ya, ya. Seperti yang menciptakan perbuatan mencuri adalah Allah. Perbuatan zina yang menciptakan siapa? Allah. Tapi yang melakukan kan kita, ada ikhtiar kita di situ. Kita kan dikasih pilihan, saya katakan tadi. Ya, ini perbuatan zina, ini mencuri. Siapa yang menciptakan? Allah. Tapi kita dikasih pilihan untuk melakukan ataupun meninggalkan. Jadi ada pilihan bagi hamba. Ketika dia tetap melakukan, ya dia yang mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Makanya tadi nisbah perbuatan buruk kepada diri kita. Saya kasih analogi sederhana. Ada pabrik mobil, perusahaan mobil, menciptakan perbuatan mobil, menciptakan mobil. Lalu mobil itu kita beli. Ya, mobil kita beli. Kita bawalah mobil tadi berkendara di jalan raya. Di jalan raya itu ada nggak rambu-rambu lalu lintas? Ada kan? Itulah hukum ya dalam berkendara. Aturan dalam berkendara. Contoh sederhananya, lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati, lampu merah berhenti. Nah, itu kan larangan berarti. Jangan langgar lampu merah. Larangan. Walhasil kita nggak peduli dengan larangan itu. Kita terobos saja lampu merah, akhirnya menimbulkan bahaya, menyebabkan kecelakaan. Kita tabrak orang, mati. Kira-kira yang ditangkap polisi, yang dihukum, ya, yang buat mobil atau yang bawa mobil? Ngerti maksudnya kan? Yang menciptakan mencuri zina siapa? Allah. Tapi yang berbuat siapa? Kita yang berbuat kan? Ya, makanya kita yang bertanggung jawab. Nah, itu tadi, yang menciptakan mobil itu tadi pabriknya. Yang mengendarai siapa? Kita. Makanya kalau ada orang bawa mobil nabrak orang mati, nggak pernah pabriknya yang ditutup. Ya, pasti yang bawa mobil yang ditangkap, yang dihukum. Nah, kan zina. Siapa yang menciptakan? Allah. Yang berbuat zina, yang melakukan siapa? Kita. Makanya kita yang dihukum. Bukankah udah ada rambu-rambunya, wala taqrabuz zina? Kenapa juga dibuat? Sama kayak tadi. Kan udah aku bilang lampu merah, ya kata polisi itu kan, jangan kau langgar. Udah adanya. Kenapa kau langgar? Ya kau lah yang nanggung. Bukan yang nggak dikasih rambu-rambu. Hidup ini kan juga. Jadi syariat itulah rambu-rambu kita menjalani kehidupan. Lampu merah, lampu hijau, itulah rambu-rambu kita menjalani kendaraan, yang menaiki kendaraan di jalan raya. Nah, jadi keburukan itu nisbahnya ke kita secara syariat. Tapi tetap itikad kita, perbuatan baik, perbuatan buruk, Allah yang menciptakan, yang menjadikan. Tapi nisbah itu karena menimbang kasbun, usaha tadi. Ya, nah, karena ada usaha bagi hamba, makanya dikatakan yang buruk datangnya dari kita. Menimbang kasbun, menimbang usaha atau ikhtiar tadi. Paham ya maksudnya ya, Pak? Dapat arah ceritanya kan? Nah, seperti itulah dia. Dah, insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.